कि जिन्हों सतगुरु राम सिंह जी के घरों कबीर का दर्जा दिता गया है। जो बाबे सदा होनी आए सतगुरु जी के चरणों के मेरे साहिबा ने फिर भजन किए। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी ने आख लगे साध संगत जी जिन्हों दियां तुसीं साखियां पढ़ते जे, जिन्हों दियां गुरबाणियां पढ़ते जे, ये हर युग दे विच आए ने ते गुण भी ये नाल आए ने। मेले भी साधा दे ने ते घर भी साधा दे ही हो रहे हैं। बाबे करतार सोहनी इन्ने ड्रमे वाले इन्नी धीरज वाले साध जी वो संतन बिन वो जी अमर ना दाता दिया
महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी बाबा वैद जी जिन्होंने वास्ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने आख्या है कि ब्रह्म ज्ञानी का कथया जाए ना अध्याक्षर। ब्रह्म ज्ञानी के नाम जिहड़ा अद्धा अक्षर भी लगता है ना ओहदी भी कथन नहीं हुई। मेरे सतगुरु जी आंदे ने संत हमारी ओट सुबानी संत हमारा कहना। हम संतन की सरना गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी आंदे ने आंदे मेरा सोपड़ जिहड़ा मेरा सोहन गुणा है ना जिहड़े तेरे जन ने ना तेरे साधु ने वो साधुओं के नाल है। साध की शोभा त्रै गुण तै दूर साध की शोभा रही भरपूर। एक बार ना बाबा जी एक पीर ने भजन सुनाया। बाबा वैद जी महापुरुष तुहानू पता ही आ कि जिन्नियां भाषा दे वो जानू ही ते जिन्ने ज्ञानी ही उन्हां दे नाम ही ज्ञानी लगता है। उन्हां दे नाम नूं ही ज्ञानी लगता है। ज्ञानी कोई छोटी हस्ती नहीं होती, बहुत वड्डी जिन्हों ज्ञान का सार है। जिन्हों ज्ञान आ गया वह नाम ज्ञानी हो गया। जिन्हों ध्यान लाने की जाच आ गई वह नाम ध्यानी हो गया। जिन्हों दान करने की जाच आ गई वह नाम दानी हो गया। पर दान करना कई तरह का है। ब्रह्म ज्ञान सम दान है। एक महापुरुष आंदे ने आंदे दान तो होर भी बड़े वड्डे वड्डे आ पर ब्रह्म ज्ञान के नाल का दान नहीं है। बाबा वैद जी महापुरुष इत्थे बाबे के विआह का मेला होया। महापुरुष इत्थे बैठे कथा कर गए। कथा करद्या वो शरीर लागो दी लंघदा आंदा चलो मैं मत्था टेक जाना है ते मत्था टेक के ना ते जरा बैठा ते बैठा बाबा जी कथा करदा ही ते कथा दे विच ये वचन सुणाउंदा है भई जदों ना गुरु अर्जन देव पातशाह जी जदों कृपा की ना अमृतसर सरोवर जो बना रहे ही सरोवर की तैयारी कर रहे जाते ने आंदे लागे लागे सारे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष बैठे होंगे ही। किहो जे महापुरुष बाबा बुड्ढा जी वर्गे ब्रह्म ज्ञानी जी सारी जिंदगी माल सांभ्या है गुरु घर का जो जी बाबा बुड्ढा जी का जो अखीरला समा आया ना बिरध अवस्था हो गए तो गुरु हरगोबिंद पातशाह जी अगे अर्जी की जी मैनू हुण ना मैनू तुसीं हुण घर जा लैण दो अपने परिवार दे विच ते मेरी सेवा आपे सामणगे। गुरु हरगोबिंद पातशाह ने बाबा जी सारी जिंदगी तुसीं गुरु घर दे विच इन्नी घालना कीती इन्नी सेवा की तो मैं तुहाडे उत्ते एक दो सिख रख देना सेवक तुहाडे ते तुसीं उन्हां तो सेवा करवाओ। बाबा जी आंदे ने बल्ले बल्ले आंदे मैं तेरे घर चो लंगर पानी छकदा रहा है वो तो मेरा पूरी नालों नाल हुंदा रहा वो तो मेरा पूरी नालों नाल हुंदा रहा ते मैं जे मैं तेरे घर रह के सेवा करवाई ना ते गुरु घर बड़े काम हुंदे ने बहुत कार हुंदी है जिहड़ी सिखां दे करना नहीं जे दो सिख मेरे ते ही रहे ते तुसीं अर्ज मनो ते तुसीं मैनूं घर जा रहे हो आपे मेरे परिवार वाले सेवा करनगे। इहो जे ब्रह्म ज्ञानी जिन्हां दे वचन पूरे हुंदे ही
ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਜੀ ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਸੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਇਹ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗਲਿਆਣਤਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਕੂੜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫੇਰ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰਾਗ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਗਏ ਤੇ ਮੰਡੀ ਉਹ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੇਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਦਿਨੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜੋ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਜਰਾ ਝੋਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਜਰਾ ਝੋਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਆ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੋ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਜਿਉਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਲੋਏ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਾਏ ਉਦੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਕਾਇਦਾ ਖੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਕਾਇਦਾ ਖੜਨਾ, ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਇਦਾ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲਦੀ ਸਭ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਰਧਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ
ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਪਈ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਫੜਾਓ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਬਾਲਟੀ ਫੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮ ਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਬਾਬੇ ਵੈਦ ਜੀ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੇ, ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ ਬਾਬੇ ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਲੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਬਤਾਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ।
मेरा उससे मसला हुआ आज लोग कहते कोई संत नहीं पर मेरे गुरु जी ये लेके गए आ कि कोई सच्चा संत तेरा कोई मिले तो ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਛੀਮੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਛੀਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੋਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੀੜੇ ਛਾਪਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੀੜੇ ਸੁੱਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੀੜੇ ਭਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੱਟ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਾ ਮਨ ਚ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਰਾ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੀੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਰਾ ਜਾਂ ਘੋੜੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰਾਂ ਅਜੇ ਮਨ ਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਮੁਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾਗੇ ਜੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨਾਮਦੇਵ ਇਹ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਰੱਖ ਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਰਕਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਰੂਪ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਕਾਹੇ ਬੀਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕੇ ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪਗੜੀ ਆ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਬਾਬੇ ਬੈਠ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜੀ ਖੂਬ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਯਾਰਾ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਦਾ ਯਾਰਾ ਤੇਰੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ
ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧੀਆ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੀਬੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪੀਣਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਚ ਬਾਬੇ ਵੈਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਨ ਸੁਣਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਜਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਾਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਚਾਰਦੀ ਫਿਰੀ। ਉਹ ਸਾਧ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਹਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਜਾ ਫਿਰ ਨਾ ਐ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਊ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਂਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਆਣਾ ਪਾਈਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 2-3 ਲੀਟਰ ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਾਹਵੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਗਾਂ ਉੱਥੇ ਬਚਾ ਦੀ ਪਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿੱਦੜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਦੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਮੇਲੇ ਹੈ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਦੇ। ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਮੇਲੇ ਦੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।